یہی ہے چھٹا کلمہ ہے جسے میں نے پیش کرنا ہے، اور میں مدعے پہ آتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 19:28 سے 30 آیت اگر آپ پڑھیں گے، یسوع مسیح نے کاموں کو کرنے کے بعد کہا ہے تمام ہوا۔ آمین۔ وہ کون کون سے کام تھے میں جلدی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی سلائیڈ، اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ۔ خداوند نے خوشخبری کی منادی کی ہے مختلف شہروں میں۔ سب سے پہلا یہ کام کیا، حوالہ سامنے ہے۔ دوسرا کام، نیکسٹ سلائیڈ کر دیجیے، میں جلدی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ دوسرا کام میرے خدا یسوع مسیح نے ان تمام تر نبوتوں کو پورا کیا جو اس کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تھی۔ آمین۔ تو تیسرا ہے کام، یسوع مسیح نے کفارے کا کام کیا، اور اس کے علاوہ یسوع نے بہت سارے معجزات کیے۔ یسوع نے بہت سارے جو ہے وہ کلام سنایا مختلف شہروں میں۔ یسوع نے جو ہے وہ موت پر فتح حاصل کی اور ابلیس کے کاموں کو مٹایا۔ آمین۔ مدعے پہ آتا ہوں، ہم نے اس کلمے سے کیا سیکھا ہے؟ کیونکہ وقت کم ہے، میں بس تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ہم نے اس کلمے سے کیا سیکھا؟ کیونکہ کلام رسول یہ کہتا ہے کہ جتنی باتیں ہمارے لیے لکھی گئی ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہے۔ آمین۔ ہم نے اس کلمے سے کیا سیکھا ہے؟ نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا سر۔ اس بات کو ہم گہرے طور پر سمجھتے ہیں، خدا نے اپنے بیٹے کو کام دیا، اس نے کام کر کے کہا تمام ہوا۔ کیا خدا نے ہمیں بھی کوئی کام دیا ہے؟ ہمیں بھی کوئی کام دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں بس سلائیڈ نیکسٹ کرتے جائیں۔ میں چاہتا ہوں ساری جماعت متی کی انجیل نکالے۔ میری زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی ورس 31 سے لے کر 33 تک۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31 آیت سے 33 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو۔ تو سب سے پہلے میرے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ فکر نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ ڈپریشن میں نہیں جانا، سٹریس میں نہیں جانا، ٹینشن نہیں لینی، فکر نہیں کرنی۔ پھر کیا کہا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ان باتوں کی فکر نہیں کرنی کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ہماری زندگی کا جو خاص اور خاص فصیل لوگ ہے، ہماری زندگیوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اکانومی کی ٹینشن لیں، کیونکہ کھانا پینا روٹی یہ اکانومی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اکانومی کے پیچھے بھاگے۔ خدا نے ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری دنیا میں آنے کی وجہ بتائی ہے۔ آگے پڑھیے گا۔ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں، کیونکہ اکانومی کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہے، ہم نہیں رہتے۔ ہاللیلویا۔ ہاتھوں کو لہرا کے ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ کیونکہ اکانومی کی ٹینشن ہم نہیں لیتے، غیر قومیں لیتی ہے۔ ہم کس چیز کی فکر کریں؟ پڑھے ذرا۔ اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے فرسٹ پریورٹی اس کی بادشاہی، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ پڑھیے گا۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، بلکہ تم پہلے، زندگی کا خاص اور خاص ہمارا مقصد کیا ہے؟ بلکہ تم پہلے کیا کریں؟ اس کی بادشاہی، اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ اور ہاللیلویا۔ یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ میری زندگی کا مقصد یا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ محض صرف گیس کا بل دیتے رہے، بجلی کا بل دیتے رہے یا مکان کا کرایہ دیتے رہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ ہماری زندگی کا مقصد اکانومی کرائسس تو ویسے بھی ملک جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اکانومی کرائسس ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آمین۔ جب خدا نے، میں بغیر مائک کے بہتر، جب خدا نے اکانومی کرائسس کی بات کی تو سب سے زیادہ، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ اکانومی کرائسس مصر میں آیا۔ کہاں پر آیا؟ مصر میں آیا۔ خدا نے کہا فرعون کو جا کے موسیٰ بتا دے
इकोनॉमी को गिरा दूंगा, क्योंकि फराउन अब तेरी हुकूमत नहीं चलेगी, अब मेरी हुकूमत चलेगी। हालेलुया। और उसको कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं टिड्डियों को हुक्म दूंगा कि वो जितने भी सब्ज हैं उनको चट कर दे, तुम्हारी इकोनॉमी को गिरा दूंगा। आमीन। उसने कहा कि एक एक सब्जी, खरूज की किताब 10 बाब निकाले, वहां से 12 से 16 आयत अगर पढ़े, वहां पे ऐसे लिखा, एक एक सब्जी और हर सब्जी, हर तरह के दरख्त और मेवे चट कर दूंगा। पूरे मिस्र इकोनॉमी क्राइसिस में पड़ गया है। हालेलुया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, लेकिन जो खुदावंत के लोग थे, हालेलुया, जो खुदावंत के लोग थे वो मिस्र की इकोनॉमी में नहीं चलते। जो खुदावंत के लोग हैं वो आसमान की इकोनॉमी में चलते हैं। हालेलुया। पूरा मिस्र भूखा और नंगा हो चुका है। भूखा इसलिए कि कुछ खाने को नहीं है, नंगे इसलिए कि उनके पास बदनों में उनके फोड़े निकल आए। लेकिन जश्न के इलाका में पूरी बनी इस्राइल खुदा की हुकूमत में जिंदगी गुजार रही है, और इसलिए सारी जरूरतें उनकी खुदा की हुकूमत पूरी करती है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने हमें भी कहा, फिक्र नहीं करो, इकोनॉमी की टेंशन उसने अपने शागिर्दों को भी नहीं दी। जब तुम मनादी के लिए जाओ, मत्ती 10:10, जब तुम मनादी के लिए जाओ तो अपने साथ बटवे नहीं लेके जाना, इकोनॉमी की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की नहीं है। तुम्हारी गवर्नमेंट किसकी नहीं है? शहबाज शरीफ की नहीं है। पैसों की टेंशन नहीं लेना, तुम्हारी गवर्नमेंट खुदा की बादशाही की है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि हम यूके जाने की तैयारी में लग जाए, हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि हम दुबई जाने की तैयारी में लग जाए, हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी में लग जाए। पता है क्यों? क्योंकि सब हुकूमत वाले जो जमीन पर हैं, खुदा की हुकूमत उन सब हुकूमत को गिरा देगी। आमीन। उसकी वजह ये है, जमीन पे जितनी भी हुकूमतें हैं, वो यूएसए हो या यूके हो, सारी हुकूमतें नाराजगी से भरी हुई है, लेकिन मेरे खुदा की हुकूमत रास्ती से भरी हुई है। हालेलुया। और वो ये कहते हैं कि सारी हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन मेरी हुकूमत अब्दुल्लाबाद कायम रहेगी। हमारा काम जो खुदावन ने दिया है उसकी बादशाही में चलना है। बादशाही बेसिकली क्या है? बादशाही मतलब है मत्ती की इंजील 7:21 है, उसकी मर्जी को पूरा करना। आमीन। उसके मर्जी को पूरा करना। और दूसरी हवाला है राष्ट्रवादी की तलाश करना। राष्ट्रवादी की ये तलाश करना है कि जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो खुदा की राष्ट्रवादी को पूरा कर देते हैं। आमीन। तो हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उसकी बादशाही में और उसकी राष्ट्रवादी में जिंदगी गुजारे, तब हम शाही काहिनों का फिरका बनेंगे। कौन? हम कौन बनेंगे? शाही काहिनों। शाही को पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में? रॉयल। क्या कहते हैं? रॉयल। पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रॉयल हूँ, खुदा की हुकूमत मुझे पेट्रोल देगी। हालेलुया। आटा खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, खुदा कौवों को हुक्म दे देगा, कौवे आटा ले आएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? हालेलुया। हमारी जिंदगी, हमारे ज़हनों में नफ्सा नफ्सी इकोनॉमी की चल रही है। खुदा की रूह ने मुझे ये गाइड किया कि मौजूदा हालत में ये कलाम सुनाया जाए कि हमें उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करनी है। पतरस जो रॉयल बंदा है, उसके पास कोई पैसे नहीं, उसके पास कोई कुछ नहीं, लेकिन वो खुदावन यीशु की जिंदगी गुजार रहा। आमीन। और उसने जन्म के लंगड़े को आप सब जानते ही हैं। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश करें। आखिरी हवाला पेश करूंगा, उसके बाद मैं जल्दी के साथ क्लोज कर दूंगा। मैं जल्दी से जा रहा हूँ, फिर टाइम नहीं है हमारे पास। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत, मैं चाहता हूँ सारी जमात ये पढ़े। लेकिन तुम एक बरगजीदा, तुम खुदा के चुने हुए हो, जमीन पे बनी इस्राइल बरगजीदा ठहरी, आसमान पर मसीही लोग बरगजीदा ठहरे। हालेलुया। आसमानी मुकामों में बनी इस्राइल को नहीं बिठाया गया, आसमानी मुकामों में यीशु मसीह की नस्ल को बिठाया गया। हालेलुया। आगे बढ़िए जरा।
अपनी शनाख्त तो चेक करिए, आगे पढ़िए जरा। सही कायदों का फिरका, हम रॉयल लोग हैं, हालेलुया। हमें किसी चीज की जुम्बिश नहीं होगी। मिस्र में सब लोग भूखे और नंगे हो चुके, लेकिन जो खुदावन के लोग थे वो रॉयल्टी में जिंदगी गुजार रहे थे। कौन सी जिंदगी में? रॉयल्टी। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़िएगा। मुकद्दस को और आगे और ऐसी उम्मत वो जो खुदा की खास मलकियत है। हम खुदा की खास प्रॉपर्टी है। हम खुदा की क्या है? खास प्रॉपर्टी है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर तुम्हें कोई हलाक करने वाली चीज खिला दे तो तुम हलाक नहीं होगे, क्योंकि तुम खास प्रॉपर्टी हो खुदा की। प्रेज गॉड, हालेलुया। बस अजीजों, बस मैं शॉर्ट करता हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। खुदावंद की बादशाही को तलाश करे और उसकी रास्तबाजी को तलाश करे, दुनिया की फिक्रों से निकले और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे। खुदावंद आमीन। जोर करता है, जोर करता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। प्रेज़ गॉड। पौलुस रसूल कहता है मैं पिछली बातों को छोड़ के अब मसीह की तरफ दौड़ा जाता हूं ताकि उस काम को पूरा करूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमें भी खुदा यीशु मसीह ने काम दिया हुआ है। खुदा ने हमें काम दिया हुआ है, उस काम को हमने पूरा करना है। पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। मैं चाहता हूँ अपने कदमों पर खड़े हो और चंद लम्हे हम दुआ करें खुदा से।